Welcome to Bosco Campus Vision. This is Rani, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. In this session, we discuss what is the meaning, definition, treatment, and classification of overhead. Meaning, definition, treatment, and classification of overhead. Let's start. What is the meaning of overhead? All expenses over and above direct expenses are called overhead. Over and above direct expenses are called overhead. It is the total of indirect material, indirect labor, and indirect expenses. It is otherwise known as supplementary cost, on cost, and indirect cost. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് total of all indirect material, indirect labor and indirect expenses are called overhead. It is otherwise known as എന്താണ് supplementary cost, on cost or indirect cost. Then what is the definition of overhead? According to ICMA London defines overhead as the total of indirect material, indirect wages and indirect expenses. The sum total of indirect material, wages and expenses are called overhead. Okay. What are the accounting treatment of overhead? First one, collection and codification of overhead. Second one, classification of overhead. Then allocation and apportionment of overhead. Then reapportionment of overhead. Last, absorption of overhead. Okay. In this section, we discuss first two treatment. That means collection of overhead. Then classification of overhead. Okay. First, what do you mean by collection of overhead? Collection of overhead involves the processing of various documents from which the data on indirect material, indirect labor and indirect expenses are extracted. അതായത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, ലേബറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, എക്സ്പെൻസസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡേറ്റാസ്, അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. The source documents for various items of overheads are first one, invoices, stores requisition, wage analysis sheet, cash book, journal entries, subsidiary records, etc. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടുക, ഈ കളക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓർ ഡേറ്റാസ് കിട്ടുക. Then codification. What do you mean by codification? After collecting the data, suitable number, letter or symbols are allotted to each item of expenses to distinguish it from other item of expenses or group of expenses. അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റത്തിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെല്ലാം എന്ത് കൊടുക്കുക, ഓരോ സിമ്പിൾസ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നമ്പറോ സിമ്പിളോ അതുപോലെ ലെറ്റേഴ്സോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അലോട്ടിംഗ് കോഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോഡിഫിക്കേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ കോസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ആസ് ആൻഡ് വെൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഇൻകേർഡ്, ദ സെയിം ഈസ് ബുക്ക്ഡ് അണ്ടർ ദ റിലേറ്റഡ് കോഡ് നമ്പേഴ്സ്. ദിസ് ഈസ് എ റുട്ടീൻ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ കോസ്റ്റ് ക്ലർക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്കറിയാം അത് ഈ പിന്നെ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. കോസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഈ കോഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. കോസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോർ ഹൗസിലെത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നത്, അപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ കോഡ് നമ്പർ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു കോസ്റ്റ് ക്ലർക്കിൻ്റെ റുട്ടീൻ വർക്ക് തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. For costing purpose, overhead expenses are classified on the basis of business functions or departments. That means functional wise classification or department wise classification. Element or incident, element wise classification. Third, base behavior or variability, on the basis of behavior or variability. Then fourth one on the basis of controllability, and last one on the basis of normality. അങ്ങനെ 5 ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓവർഹെഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം. ബിസിനസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഫങ്ഷണൽ വൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മേജർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്, ഓവർഹെഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ വർക്ക്സ് ഓവർഹെഡ്, administrative or office overhead, and selling and distribution overhead. Okay.
First functional wise classification is production or works overhead. Production overhead. Production overhead consists of all indirect costs associated with the manufacturing activities. The following are the some important examples of എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ്. നമുക്കറിയാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടറിക്കകത്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുക. എക്സാമ്പിൾ ഫാക്ടറി റെൻറ്റ്, റേറ്റ്സ്, ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ, റിപ്പയർസ്, മെയിൻ്റനൻസ്, ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ്, പ്ലാന്റ് എക്സെട്ര, consumable stores, small tools, etc. Salary of foreman, timekeeper, work managers, then wages of indirect workers, watchman, cost of overtime, idle time, holiday pay, etc. are the examples of production overhead. Then administrative or office overhead. Administrative expenses are incurred for overall management of the concern. So, this head include expenses connected with the managerial function of planning, organizing, directing, coordinating and controlling the operations of the business. അപ്പം ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുക. എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയേ, ഓഫീസ് റെൻറ്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ്, ഓഫീസ് ലൈറ്റ്, ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ്, depreciation, repair and maintenance of office building, office furniture, office equipment, etc. Salary of office staff, directors remuneration, etc. Telephone charges, postage, printing, stationery, audit fee, bank charges, legal charges are the examples of administrative overhead or office overhead. Then selling and distribution overhead. Selling costs are those indirect costs associated with മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസ്. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ നടത്തുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓർ സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുക. സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദാറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ സെക്യൂറിംഗ് ഓർഡേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം, ഓർഡേഴ്സ് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡേഴ്സ് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സം എക്സാമ്പിൾസ്: സാലറീസ്, ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്, സെയിൽസ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ്, brokerage and third party commissions, advertisement and showroom expenses, market research expenses, etc. These are the examples of selling and distribution overhead. Then distribution cost or distribution overhead. Distribution cost is that portion of marketing cost which is incurred in warehousing saleable product and in delivering product to consumers. അതായത് നമ്മൾ സെയിൽസ് ഓർഡറൊക്കെ സെക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം, കസ്റ്റമേഴ്സിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഗുഡ്സ് എവിടെ വെയർഹൗസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുക. It includes all expenses incurred from the time the product is completed in the factory until it reaches its consumers. അപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് അത് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ എത്തിത്തരുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുക, ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ഗ്യാസ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, വാട്ടർ സപ്ലൈ കമ്പനീസ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മീൻസ് പൈപ്സ്, മെയിൻസ് ആൻഡ് അതർ റിലേറ്റഡ് സർവീസസ് റെൻഡേർഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അതർ സം എക്സ്പെൻസസ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയേ: ക്യാരേജ് ആൻഡ് ഫ്രൈറ്റ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്, depreciation, maintenance, operating charges, etc. of distribution vehicles, then warehousing, packing, insurance of finished goods, etc. ഇതെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. Then element wise or incident wise classification ആണ്. Element wise classification of overhead in accordance with the element of cost such as indirect material, indirect labor and indirect expenses are called element wise classification. Okay, first one indirect material. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. Indirect materials are those materials which cannot be identified to a specific cost unit. ഒരു സ്പെസിഫിക് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്പെൻസിനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ദെൻ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ വുഡൻ ഫർണിച്ചർ മാനുഫാക്ചറിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നെയിൽ യൂസ്ഡ്
the cost of polish, the cost of gum, etc. are indirect material. ഓക്കെ, ഒരു ഫർണിച്ചർ മാനുഫാക്ചർ കമ്പനിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആണികൾ, നെയിൽസ്, അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോളിഷ്, അതുപോലെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗം, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോസ്റ്റാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ. Indirect labor is that labor which cannot be identified to a specific cost unit. മറ്റതുപോലെ തന്നെയാണ് in wooden furniture manufacturing, the payment to supervisor, helper, security staff, etc. are indirect labor. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ലേബർ ചാർജിനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയുക. Then indirect expenses are those item of expenses which cannot be identified to a specific cost unit. അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആണ്, എന്താണ്, മെറ്റീരിയലും ലേബറും അല്ലാത്ത ഉണ്ടാകുന്ന അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. അതെന്താണ്, ഡയറക്റ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുമാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുക. എക്സാമ്പിൾ, റെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫാക്ടറി, ലൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഫാക്ടറി, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് മിഷനറീസ്, എക്സെട്ര ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. Next basis of classification is behavior wise classification. Overhead show the tendency to vary with production, sales volume or activity level. അപ്പം ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് വോളിയം അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഓവർഹെഡിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെന്തെന്ന് പറയുക, ബിഹേവിയർ വൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വേരിയബിലിറ്റി ഓർ ബിഹേവിയർ ഈസ് ഡൺ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിനും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ബിഹേവിയർ, ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് ക്യാൻ be classified into fixed overhead, variable overhead and semi-variable overhead. Fixed overhead, total remain constant but per unit is varied. Variable overhead, per unit remain constant but total is varied according to level of activity or output. But semi-variable overhead, some portion is fixed and some portion is varied according to level of activity, sales volume or production. Okay. On the basis of controllability, cost may be classified into, overhead may be classified into controllable overhead and uncontrollable overhead. നോക്കാം എന്താണെന്ന്. Controllable cost are those which can be influenced by the action of the management of the undertaking. അതായത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫൈഡ് ആക്ഷൻ വഴി ഒരു കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓവർഹെഡിനെയാണ് കൺട്രോളബിൾ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ അൺകൺട്രോളബിൾ ഓവർഹെഡ്? അൺകൺട്രോളബിൾ ഓവർഹെഡ് ആർ ദോസ് വിച്ച് കാനോട്ട് ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. എത്ര തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രമിച്ചാലും ആ കോസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓവർഹെഡിനെയാണ് അൺകൺട്രോളബിൾ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, എ കോസ്റ്റ് മേ ബി അൺകൺട്രോളബിൾ ഫോർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാനേജർ ബട്ട് മേ ബി കൺട്രോളബിൾ അറ്റ് എ സീനിയർ ലെവൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ മാനേജർ ലെവലിൽ ചിലപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷേ എന്താണ്, സീനിയർ ലെവലിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, the last basis on the basis of normality or normality wise classification ആണ്. Here the overhead cost are classified into normal and abnormal cost. Normal overhead is usual and expected one. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കോസ്റ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, നോർമൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ബട്ട് അബ്നോർമൽ ഓവർഹെഡ് ഈസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ആക്സിഡൻ്റൽ ആണ്. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന, ആക്സിഡൻ്റൽ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക, അബ്നോർമൽ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുക. The cost should be classified into normal and abnormal for the purpose of cost control and cost reduction. കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, watch and listen the videos carefully and write the assignment question. Write the assignment questions like first one, meaning of overhead, then definition of overhead, what are the treatment of overhead, what are the classification of overhead.